सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लेके हाजिर हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाल जाण तो पहलां पंजाब दे मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। पिछले कई दिनों तो पंजाब दे विच लोहड़ियां की ठंड पै रही है, खास करके रात के वेले। लगातार शीत लहर चल रही है। हवा तेज़ चलने के करके कई थावां दे उत्ते ठारी वध चढ़ रही है, पर दिन के वेले सोहनी धुप भी निकलती है पिछले 2 दिनों तो, जिहदे करके दिन का वेला चंगा चंगा लगता है। गल जेकर करिए इस वक्त दिल्ली की उस हद की जिथे कि लखां की गिणती दे विच किसान बैठे आ, भावें असीं गल करिए टिकरी बार्डर की, भावें ਸਿੰਘੂ बार्डर की, भावें गाजीपुर वाले बार्डर की, उत्थे भी ठंड बिल्कुल इवें पंजाब दे वांग ही है। क्योंकि मैं 2 दिन उत्थे ला के बार्डर के उत्ते फिर आया तो उत्थे जो अखी डिठा हाल है, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ 10-10 12-12 15-15 ਜਾਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਧੂਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ है उत्थे दिल्ली दे विच भी, जिहदे करके दिन दे वेले गर्मी भी महसूस होंदी है। क्योंकि जदों उत्थे इकट्ठ बहुत वड्डा, इस करके गर्मी थोड़ी जी महसूस होंदी दिन दे वेले। पर रात दे वेले ठंडा मौसम है जिहड़ा वो तंगी परेशानी का कारण बनता, खास करके बजुर्गों ते बच्चों के लिए। बाकी इस किसान संघर्ष दे विच जित हासिल होवे इहदी असीं कामना करते हैं। पहली जिहड़ी वड्डी खबर है उहदे नाल संबंधित बहुत सारियां गल्लां मन दे विच आ रहीआं कि की बनूगा उहदे समय दे विच। क्योंकि 2 दिन दे विच जिहड़ा मैं प्रभाव निजी तौर दे उत्ते महसूस कीता वो ये है कि ਅਸੀਂ 25 दिन तो उत्थे बैठे हैं। 25 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਜੀ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जिन्नी देर तक कोई नवा प्रोग्राम नौजवानों किसानों नूं नहीं मिलता, उन्नी देर तक असी इधरले पासे हद दे दिल्ली वाले जा नहीं सकते। इधरले पासे बैठे अपनी स्टालां भी लाइया हुई, इधर लोग आ भी रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, लगातार काफिला वध भी रहा। पर दिल्ली के सारे रस्ते बंद ना होने करके जिन्हों ने दिल्ली वाल जाना या जिन्हों ने दिल्ली दे विचों आउणा, वो वख-वख होर रस्तियां दे थाणी आ भी रहे हैं ते जा भी रहे हैं, जिहदे करके केंद्र की सरकार नूं महसूस ही नहीं हो रहा कि किसान इन्नी वड्डी गिणती दे विच बैठे आ। बहुत वड्डी गिणती दे विच लोकां ने गल कही है कि हुण एक नवां हंबला मारन की जरूरत है, जिहदे करके माड़ी जी चूंडी केंद्र की सरकार ने वड्डी जावे भी हुण तां होर नेड़े आ गए आ, हुण तां इन्हां ने होर साडे वास्ते पंगा खड़ा करता। वो फेर ही झुकणगे, फेर ही लिफणगे। पर जेकर असीं इधरले पासे अपने लंगरां दी जिहड़ी आ वो लगातारता बनाई रखी, असीं इधर स्टेजां दे उत्ते बोली गए, इधर काफले वधी गए, परले पार वालिआं नूं उहदे ते कोई असर नहीं गा। परले पार वाले इनू कोई बहुता वड्डा शायद मुद्दा ही ना मनते होण। इस करके वार-वार ये मंग की जा रही है भी कोई नवा प्रोग्राम पेश किया जाए, यानी कि दिल्ली नूं जांदे सारे राह ब्लॉक कर दिते जाण, मुकम्मल राह ब्लॉक होण, जां लगातार ये गल मंग की जा रही है कि संसद के घिराव का प्रोग्राम बनाया जाए जां दिल्ली वाले पासे वधण की कोशिश की जाए तां जो इस अंदोलन दे विच एक नवीं ऊर्जा आवे। उदां लोकां दा जोश आ जिहड़ा वो उबाले मारदा। लोग ठाठा मारदे समुंदर के रूप दे विच, इकट्ठ के रूप दे विच उत्थे फिरदे आ, जिन्होंने देख के मन नूं चंगा लगता कि असी हक लैण वाले वो लोग हाँ जिहड़े कि ठारी की परवाह नहीं करते, जिन्होंने पोह दीआं रातां तंग परेशान नहीं करदियां। जिहड़ी ये खबर अज दी वो इस तरीके नाल आ कि केंद्र के मंत्री ने गल कही है, नरेंद्र सिंह तोमर ने, कि किसानां नूं असी एक बार फिर प्रस्ताव दे दिता। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, 5 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। एक बार मीटिंग अमित शाह नाल भी होगी, सिट्टा कोई नहीं निकलता। वो अपनी ज़िद दे उत्ते फिर अड़े हुए आ, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो वैसे करेंगे। उन्हां दे वल्लों क्योंकि मन्नी नहीं जाती, इस करके किसान आ जिहड़े वो समां ते तरीक तय नहीं करते। किसान ये गल कहते पहलां तुसीं दसो भी खेती कानून रद्द करने कि नहीं करने। पहलां नरेंद्र सिंह तोमर ते केंद्रीय मंत्रियों के वल्लों जो कही गई है गल कि किसानों के नाल मीटिंग फिर होनी चाहिए है, उसका वेरवा साझा करते हैं ते बाद विच करांगे टिप्पणी।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੋਮਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ 28 ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਜਾਈਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਘੱਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਵੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ MP ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲਾਂਗੜ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਵੀਰ ਨੇ $1000 ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਬਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੀਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NRI ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਨ
ਇੱਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ NRI ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਈ ਜੋਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਜੋਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਛਿਲੜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਦਰਦਮੰਦ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ IT ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ IT ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੌਥੇ ਕੜੇਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਰੀਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪੇਜ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕੇ ਸੀ। ਪਰ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿ IT ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਫੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਟੋਮੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ www.facebook.com ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਪੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਨਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਟੋਮੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਹਾਰ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੇਜ ਬਲੌਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਕਤ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਆਬਸ਼ਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਫੇ ਇੱਕਦਮ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ, ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ, ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੰਗ ਆਪੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ ਪਰਖੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੜਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਟਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਧੀ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ 1-2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ 9 ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੇਡਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਡਾ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਛੇਤੀ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਰਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦੇਈਏ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਪਵਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਪੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।